ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ. ನನ್ನನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी is also blessed with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that date till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers, as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today,
I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधान परिषद, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधानसभा और माननीय मंत्रीगण एवं कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। मैं राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला है। मेरी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, कमजोर वर्गों एवं वंचितों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार समावेशी विकास के मॉडल पर कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि अमृत काल के अगले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए प्रगति और विकास के मार्ग को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगी। हम सभी जानते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी सरकार ने किसान और उसके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेता विद्या निधि योजना को विस्तारित कर इस योजना में मछुआरों, बुनकरों, खेतीहर मजदूरों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को सम्मिलित किया। ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸೋದು ಇದು ಮೊದಲ. 2014 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು, 2018 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು, 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಅವರು ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸೋದು ಇದು ಮೊದಲ. 2014 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು, 2018 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು, 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಸಿಟಿ ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಡಿಸಿಎಂಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಟಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಸರದಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಯುದ್ಧನ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ರೂಪ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ತು ವೀರಶೈವ ಅಂತ ಒಡೆಯೋಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೆಟ್ಟಿಂತು. ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು? ಒಳಗೆ ಒಡೆಯೋ ನೀತಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು, ಈಗ ಒಳಗೆ ಒಡೆಯುವಂತ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾಳೆ, ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಳಗಿಂದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸರಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧ, ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸೋ ಹೇಳಿಕೆ, ಅನಗತ್ಯ ಏನು ಮರುಕ, ಅಯ್ಯೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಇವರೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದವ್ರ ತರ ಮರುಕ. ಇವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 4 ಸರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ಇವ್ರ ಬೆಂಬಲದಿಂದನೋ ಅಂತ ಜನ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಯೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನತಾದಳ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ. ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಬ್ಬಾ ಆ ತರ ಸಿಂಪತಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರೇ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ಸಿಂಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇವ್ರ ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ನಾಟಕ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಡಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಡೌಟ್. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಮಠ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಲಿಂಗನಮಠ, ಕಕ್ಕೇರಿ, ಬೀಡಿ, ಗಂದಿಗವಾಡ, ಇಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿ, ನಂದಗಡ, ಮಾಚಿಗಡ, ಕಮತಗ ಮೂಲಕ ಹಲಸಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಗ್ಗಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್. ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ. ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಭವಾನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ರು. ಭವಾನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರೂಪ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿತಾರ ರೇವಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭವಾನಿನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳೋದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು.
ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಂತ ಐತಲ್ರಿ, ಆಸ್ತಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಕರೀತಾರೆ 50,000 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 50,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೋಡೋಣ. ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ರೆಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಚಾಲೆಂಜ್ನಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನೇನು ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಏನು ಬಸವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡೋಣ ಅದೇನಾಯ್ತದೆ ಕೇಳೋಣ. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇದಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅವಲೋಕನ, ಆಳ ಅಗಲದ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ತಂಡ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ. ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವರ ಡ್ರಾಮಾ, ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುವ ಶೋ. ಮತ ಹಾಕಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇಶ ನಡೀಲಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಚುನಾವಣಾ ಚುರುಮುರಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ? ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ACB ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? CM ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ACB-ನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಏನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ದೇಶ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅವಲೋಕನ, ಆಳ ಅಗಲದ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ತಂಡ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ. ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವರ ಡ್ರಾಮಾ, ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸಾಹುಕಾರ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾವರ್ಕರ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟೀಲ್ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಫೋಟೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಾಂಗ್ ಇದು. ಟಿಪ್ಪು ಬೇಕಾ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಬೇಕಾ, ಟಿಪ್ಪು ಬೇಕಾ? ಮತಾಂಧ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ, ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಶಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭಾವನೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಹುಕಾರರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾವರ್ಕರ್ನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದು, ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲಿ? ನಮ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ. ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರು ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದು. ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಟ. ಪೊಲೀಸರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಖದೀಮರ್ ಅವರು ಲೂಟಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಹಣ ಹಾಗೇನೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಖದೀಮರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರು. ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಂದರಂ ಅಂತ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಂದರಂ. ಜೊತೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಂದರಂ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸುಂದರಂ. ಸೇಲಂಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಲಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಸುಂದರಂ ಅವರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ, 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೋಂಗಾರ್ಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೇನೆ ಅರುಣ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಂಜು ಬಂಧಿತರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಗ್. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಮಿತ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯವನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:15 ಇಂದ 5:30 ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇವರಿಬ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿ A1 ಏನಿದಾನೆ ಈತ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಗರಾಜ್ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಶರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದೇ
ಒಂದು ಕಾಕಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇಲಂಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಂದರಮ್ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಒಡವೆ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂತರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಶರ್ಮಿತಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇತ ಮಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅವಲೋಕನ, ಆಳ ಅಗಲದ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ತಂಡ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ. ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವರ ಡ್ರಾಮಾ, ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುವ ಶೋ. ಮತ ಹಾಕಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇಶ ನಡೀಲಿ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಚುನಾವಣಾ ಚುರುಮುರಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ? ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ACB ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸಿಎಂ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ACB-ನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಏನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ದೇಶ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇತ ಮಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅವಲೋಕನ, ಆಳ ಅಗಲದ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ತಂಡ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ. ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವರ ಡ್ರಾಮಾ, ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುವ ಶೋ. ಮತ ಹಾಕಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇಶ ನಡೀಲಿ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಚುನಾವಣಾ ಚುರುಮುರಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೈಸೂರಿನ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ಮುಸುವಿನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 2 ಚಿರತೆಗಳು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬೋನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರುವನ್ನ ನೋಡಿ ಚಿರತೆಯೇ ಭಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕರುವೇ ಚಿರತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿದೆ.
ಚಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಶಿರವಾರ, ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.